नमस्कार दर्शक बंधु। आज 20 जुलाई सबुठारु बड़ एवं गुरुत्वपूर्ण खबर को नहीं आमे आसीछु। ओडिशार कोन अनुकूलरू आरंभ करी देश एवं विदेशर समस्त बड़ घटना उपर रहिब आमर नजर। जदि आपण प्रथम थर पय आम चैनल को आछंती तेबे एबे ही सब्सक्राइब कर दियंतु एवं बेल आइकन को दबाई दियंतु। चलंतु आरंभ करिबा आजिर मुख्य समाचार। प्रथमे नजर पकाइबा आम ओडिशा राज्यर किछि गुरुत्वपूर्ण एवं बड़ खबर उपरे। उपकूल जातीय राजपथ मंजूर। ओडिशा उपकूलवर्ती अंचल रे जोगाजोग विप्लव आनिबा पई केंद्र सरकार प्राय 8,300 कोटी टंकार नूतन जातीय राजपथ मंजूर करिसंती। एही राजपथ रामेश्वर रु पारादीप पर्यंत संजोग हेबो एवं एथिपई 4 लेन विशिष्ट रास्ता निर्माण हेबो। एही प्रकल्प द्वारा पर्यटन और शिल्प क्षेत्र रे बड़ विकास घटिबो। यात्रा समय प्राय 2 घंटा 30 मिनिट कमी जिवो बोली आशा प्रकाश करा जाउछि। जंगल सुरक्षा और जीविका विकास। ओडिशा वनीकरण क्षेत्र में कम्युनिटी फरेस्ट्री योजना रे बड़ सफलता मिली। राज्यर हजार हजार आदिवासी और वनवासी परिवार जंगल सुरक्षा करने सह निज जीविका बढ़ाई पारिछंती। ओडिशा जंगल क्षेत्र उन्नयन प्रकल्प द्वितीय पर्याय रे महिला मानकु स्वावलंबी करने को ऋण और प्रशिक्षण दि जाउछि। यह ग्रामीण विकास एक नूतन रूपांतर सृष्टि करछि। पेंशन समस्या हेबो समाधान। राज्यर प्राय 18 लाख वृद्ध विधवा एवं भिन्नक्षम हिताधिकारी पेंशन प्रदान रे होउथवा विलंब समस्यार शीघ्र समाधान पर सरकार निर्देश दैछंती। बारंबार वैषयिक त्रुटि हेतु वार्धक्य भत्ता उठाइबार विलंब घटिथिला। एही समस्या दूर करबा पई राज्य सामाजिक सुरक्षा विभाग नूतन ऑनलाइन पोर्टाल संस्कार करबा को निष्पत्ति नेइछि। ओडिशा रे प्रबल वर्षार संभावना। आगामी 48 घंटा मध्य ओडिशार अधिकांश जिल्ला रे प्रबलरू अति प्रबल वर्षा हेबा नै पाणीपाग विभाग सतर्क सूचना जारी करिछि। विशेषकर दक्षिण और उपकूल ओडिशार केतेक स्थान रे प्रबल वर्षा होई पारे। मत्स्यजीवी मानकु समुद्र मध्य को न जावाकू परामर्श दिया जायछि। स्थानीय प्रशासन को संपूर्ण सजग रहिबाकू मध्य निर्देश दिया जायछि। कटक भुवनेश्वर मेट्रो कार्य। कटक एवं भुवनेश्वर को संजोग करुवा मेट्रो रेल प्रकल्पर कार्य युद्धकालीन भित्ति चली। प्रथम पर्याय रे त्रिशूलिया विमान बंदर पर्यंत रूटर माटी परीक्षा और पिलर निर्माण कार्य आगे चलछि। एही प्रकल्प द्वारा ट्विन सिटी यात्री माने अति शीघ्र और आरामदायक यात्रा करि परिबे। आसंता वर्ष शेष सुधा यार बड़ अंश सरिब बोली लक्ष्य रही। रत्नभंडार चाबी अनुसंधान। श्रीमंदिर रत्नभंडार भितरे और सेठारे मूल्यवान अलंकार जांच करने गठित उच्च स्तरीय कमिटी निजर रिपोर्ट प्रस्तुत करछंती। खूब शीघ्र रत्नभंडार मरामती एवं सुना गहना गणति कार्य आरंभ हेबो। एथिपाई भारतीय प्रत्नतात्विक सर्वेक्षण संस्था एएसआई आधुनिक लेजर स्कैनिंग मेसिन साहाय्य नहीं पारे बोली सूचना मिली। कृषि उद्योगी को प्रोत्साहन। राज्य सरकार ओडिशार युव कृषक उद्योगी मानकु साहाय्य करिया पई नूतन सब्सिडी योजना घोषणा करछंती। एही योजना रे कृषि यंत्रपाति किनिबा एवं कृषि प्रक्रियाकरण केंद्र प्रतिष्ठा पई 50% पर्यंत आर्थिक सहायता मिलिबो। यह द्वारा राज्य रे कृषि क्षेत्र में आत्मनिर्भरता बढ़िबो एवं शिक्षित बेकार युवक माने आत्मनियुक्ति पाई परिबे। बालेश्वर रूपाकला को जीआई टैग। ओडिशार पारंपरिक हस्तशिल्प को आगे बढ़ाइबा पई बालेश्वर रूपा तारकसी कार्य एवं केतेक स्थानीय सामग्री को जीआई टैग मिलिबा परे राज्य रे खुशीर लहरी खेली जाइछि। सरकार एही शिल्प सह जड़ित कारीगर मानकु आंतर्जातीय बाजार रे सुजोग देवा पई पदक्षेप नेबे बोली कहिसंती। यह द्वारा हजार हजार कारीगर रो परिवार आर्थिक स्थिति सुधरिबो। शिक्षा बजेट रे व्यापक वृद्धि। राज्यर सरकारी स्कूल और बेसरकारी गुड़िकर रूपांतरीकरण पई चलित बजेट रे शिक्षा क्षेत्र को सर्वाधिक प्राथमिकता दिया जायछि। प्रत्येक प्राथमिक विद्यालय रे स्मार्ट क्लासरूम एवं खेल पड़ियार विकास करा जिवो। एथिसह उच्च शिक्षा पई जाउथुवा गरीब मेधावी छात्र छात्री मानकु बिना सुधरे शिक्षा ऋण जोगाई देबा पई स्वतंत्र पदक्षेप निया जाउछि। हॉकी स्टेडियम रो संप्रसारण। क्रीड़ा जगत रे ओडिशार प्रतिष्ठा बजाय रखिबा पई राउरकेला और भुवनेश्वर थिबा हॉकी स्टेडियम गुड़िकर आधुनिकीकरण कार्य करा जाउछि। यह व्यतीत प्रत्येक जिले में गोटे लेखाएं मल्टीपर्पज इंडोर स्टेडियम निर्माण शेष पर्यायर पहुंची। ग्रामीण प्रतिभा मानकु चिन्हट करी सेमानंकु जातीय स्तर में प्रशिक्षण देवा पई स्वतंत्र कोचिंग कैंप आयोजन हेबो। मेडिकल कॉलेजर भित्तिभूमिर विकास। राज्यर नवनिर्मित सरकारी मेडिकल कॉलेजर गुड़िकरे सुपर स्पेशालिटी स्वास्थ्य सेवा जोगाई देवा पई
ଅତିରିକ୍ତ ଅର୍ଥ ମଞ୍ଜୁର ହୋଇଛି। ଗରିବ ରୋଗୀମାନଙ୍କୁ ବିନା ମୂଲ୍ୟରେ ଔଷଧ ଏବଂ ସମସ୍ତ ପରୀକ୍ଷା ନିରୀକ୍ଷାର ସୁବିଧା ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ସରକାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଡାକ୍ତରମାନଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ସରକାର କଡ଼ା ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟୀକରଣ। ପୁରୀ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିକ୍ରମା ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ଅଧିକ ଆକର୍ଷଣୀୟ କରିବା ପାଇଁ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବଗିଚା ଏବଂ ସବୁଜ ବଳୟ ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଉଛି। ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସୁରକ୍ଷିତ ପାନୀୟ ଜଳ ଏବଂ ବିଶ୍ରାମ ଗୃହର ସୁବିଧା ବଢ଼ାଯାଇଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ପ୍ରଦୂଷଣ ମୁକ୍ତ ପରିବେଶ ପାଇଁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଚାରିପାଖରେ କେବଳ ବ୍ୟାଟେରୀ ଚାଳିତ ଗାଡ଼ି ଚଳାଚଳକୁ ଅନୁମତି ଦେବା ପାଇଁ ବିଚାର ମଧ୍ୟ ଚାଲିଛି। ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ପ୍ରଚାର କ୍ୟାମ୍ପେନ୍। ବିଦ୍ୟାଳୟ ଏବଂ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟଗୁଡ଼ିକରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ବ୍ୟବହାର ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏକ ବଡ଼ ସଚେତନତା ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ସଂସ୍କାର ପାଇଁ ଅନଲାଇନ୍ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପୁରସ୍କାର ରାଶି ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ସମସ୍ତ ବେସରକାରୀ ସଂସ୍ଥାରେ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଆ ସାଇନବୋର୍ଡ ଲଗାଇବାକୁ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରାଯାଇଛି। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ଜାତୀୟ ମୁଖ୍ୟ ସମାଚାର ଉପରେ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମଙ୍ଗଳ ପାଣ୍ଡେଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି। ଭାରତର ପ୍ରଥମ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀର ମହାନାୟକ ବିପ୍ଳବୀ ମଙ୍ଗଳ ପାଣ୍ଡେଙ୍କ ଜୟନ୍ତୀ ଅବସରରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଦେଶବାସୀଙ୍କ ତରଫରୁ ଗଭୀର ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜ୍ଞାପନ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ସାହସିକ ଜୀବନ ଏବଂ ଦେଶଭକ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାରତୀୟଙ୍କ ମନରେ ସର୍ବଦା ପ୍ରେରଣା ସୃଷ୍ଟି କରିବ ବୋଲି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଟ୍ୱିଟର ମାଧ୍ୟମରେ କହିଛନ୍ତି। ସାରା ଦେଶରେ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇ ତାଙ୍କର ବୀରତ୍ୱର ଗାଥାକୁ ସ୍ମରଣ କରାଯାଇଛି। ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ୟୁରୋପ ଗସ୍ତ ଆରମ୍ଭ। ଭାରତର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ଆଜି 3ଟି ୟୁରୋପୀୟ ଦେଶ ମାଲଡୋଭା, ଉତ୍ତର ମାସେଡୋନିଆ ଏବଂ ରୋମାନିଆକୁ ରାଜକୀୟ ଗସ୍ତରେ ବାହାରିଛନ୍ତି। ଏହି ଐତିହାସିକ ଗସ୍ତ ଦ୍ୱାରା ଏହି ଦେଶମାନଙ୍କ ସହ ଭାରତର ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ସମ୍ପର୍କ, ବାଣିଜ୍ୟ ଏବଂ ସାଂସ୍କୃତିକ ଭାଗିଦାରୀ ଆହୁରି ମଜବୁତ ହେବ। ଏହି ଗସ୍ତ ସମୟରେ ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଚୁକ୍ତି ସ୍ୱାକ୍ଷର ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ପାନାମା ବିଦେଶ ମନ୍ତ୍ରୀ ଭାରତରେ। ପାନାମାର ସମ୍ମାନନୀୟ ବିଦେଶ ମନ୍ତ୍ରୀ ଜାଭିୟର ଆଚା ଭାରତର ଅଫିସିଆଲ ଗସ୍ତରେ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ବିମାନବନ୍ଦରରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅତିଥି ଭବ୍ୟ ସ୍ୱାଗତ କରାଯାଇଛି। ସେ ଭାରତୀୟ ନେତାମାନଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରି ସାମୁଦ୍ରିକ ବାଣିଜ୍ୟ, ଆଇଟି କ୍ଷେତ୍ର ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ବିକାଶ ପାଇଁ ସହଯୋଗ କରିବା ନେଇ ବୈଠକ କରିବେ। ଏହା ଭାରତର ପଶ୍ଚିମାଞ୍ଚଳ ବାଣିଜ୍ୟ ପାଇଁ ଖୁବ୍ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ। କୃଷି ବିକାଶରେ ଡ୍ରୋନ୍ର ବ୍ୟବହାର। କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତି ଆଣିବା ପାଇଁ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସ୍ତରରେ ରିୱାର୍ଡ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅଧୀନରେ ଡ୍ରୋନ୍ ଏବଂ ସାଟେଲାଇଟ୍ ବ୍ୟବହାରକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ କର୍ମଶାଳା ଆୟୋଜିତ ହୋଇଯାଇଛି। କୃଷି ମାଟି ପରୀକ୍ଷା ଏବଂ ଜଳସେଚନ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଏହି ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ବ୍ୟବହାର କରାଯିବ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଦେଶର ଚାଷୀମାନେ କମ୍ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ଅଧିକ ଅମଳ କରିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇପାରିବେ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବଜେଟ୍ ଅଧିବେଶନ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି। ସଂସଦର ବଜେଟ୍ ଅଧିବେଶନ ପୂର୍ବରୁ ଆଜି ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ଏକ ସର୍ବଦଳୀୟ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଗୃହ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାର ସହ ଚଳାଇବା ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ବିଲ୍ ମଞ୍ଜୁର କରିବା ନେଇ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି। ସରକାର ସମସ୍ତ ବିରୋଧୀ ଦଳର ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ସାଂସଦୀୟ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ଦେଶର ଅର୍ଥନୀତି ପାଇଁ ଏହି ବଜେଟ୍ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। ଚିଲିକା ହ୍ରଦର ବିକାଶ ପାଇଁ ସହାୟତା। ଏସିଆର ସର୍ବବୃହତ୍ ସ୍ୱାଦୁପାଣି ହ୍ରଦ ଚିଲିକା ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜଳାଶୟଗୁଡ଼ିକର ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ପରିବେଶ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ବଡ଼ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛି। ଏଥିପାଇଁ ବିଦେଶୀ ପକ୍ଷୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଲାଗି ଆର୍ଥିକ ଅନୁଦାନ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ବେଆଇନ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଘେରି ଉଚ୍ଛେଦକୁ ମଧ୍ୟ ଜୋରଦାର କରାଯାଇଛି। ଇସ୍ରୋର ନୂଆ ପାଣିପାଗ ଉପଗ୍ରହ। ଭାରତୀୟ ମହାକାଶ ଗବେଷଣା ସଂସ୍ଥା ଆସନ୍ତା ମାସରେ ଏକ ଉନ୍ନତ ଧରଣର ପାଣିପାଗ ଉପଗ୍ରହ ପ୍ରେରଣ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଶେଷ କରିଛି। ଏହି ଉପଗ୍ରହ ଦ୍ୱାରା ବାତ୍ୟା, ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଏବଂ ସମୁଦ୍ର ମଧ୍ୟରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିବା ବିଭିନ୍ନ ପରିବର୍ତ୍ତନର ସଠିକ୍ ସୂଚନା ବହୁ ପୂର୍ବରୁ ମିଳିପାରିବ। ଏହାଦ୍ୱାରା କୃଷକ ଏବଂ ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କୁ ବହୁତ ଲାଭ ମିଳିବ ବୋଲି ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ କହିଛନ୍ତି। ନୂଆ ବନ୍ଦେ ଭାରତ। ଭାରତୀୟ ରେଳବାଇର ଆଧୁନିକୀକରଣ ପାଇଁ ବଜେଟରେ ପ୍ରାୟ 50ଟି ନୂଆ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ବନ୍ଦେ ଭାରତ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ଟ୍ରେନ୍ ଚଳାଇବାକୁ ଘୋଷଣା ହୋଇପାରେ। ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଅଧିକ ମଜବୁତ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଟ୍ରେନ୍ରେ କବଚ ଆଣ୍ଟି କଲିଜନ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଲଗାଇବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ୱାଇଫାଇ ଏବଂ ଉନ୍ନତ କେଟରିଂ ସେବା ମଧ୍ୟ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ। ୟୁନିକର୍ଣ୍ଣ ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ରେ ଭାରତର ଅଗ୍ରଗତି। ଭାରତର ଉଦ୍ୟୋଗୀ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବିଶ୍ୱରେ ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ରୂପରେ ଉଭା ହୋଇଛି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଭାରତରେ ନୂତନ ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ ଗୁଡ଼ିକ ରେକର୍ଡ ସଂଖ୍ୟାରେ ୟୁନିକର୍ଣ୍ଣ ମାନ୍ୟତା ପାଇଛନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ସେମାନଙ୍କୁ ସହଜ ଟ୍ୟାକ୍ସ ସୁବିଧା ଏବଂ ପାଣ୍ଠି ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି।
ବିଶେଷ କରି ମହିଳା ଉଦ୍ୟୋଗୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟାରେ ଏକ ବଡ଼ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଆସନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ। ଡିଜିଟାଲ ପେମେଣ୍ଟ ୟୁପିଆଇରେ ରେକର୍ଡ। ୟୁନିଫାଇଡ୍ ପେମେଣ୍ଟ ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଭାରତର ଡିଜିଟାଲ କାରବାର ଏକ ନୂଆ ରେକର୍ଡ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। କେବଳ ଗତ ମାସରେ ପ୍ରାୟ 15 ବିଲିୟନରୁ ଅଧିକ ସଫଳ କାରବାର ହୋଇଛି। ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ମଧ୍ୟ ଲୋକମାନେ ନଗଦ ଟଙ୍କା ବଦଳରେ ୟୁପିଆଇ ମାଧ୍ୟମରେ ସବୁଠି ଦେଣନେଣ କରିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି। ଭାରତ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଶ୍ୱରେ ଡିଜିଟାଲ ପେମେଣ୍ଟରେ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, କୋଇଲା ଉତ୍ପାଦନରେ ଆତ୍ମନିର୍ଭର ଭାରତ। ଦେଶରେ କୋଇଲା ଉତ୍ପାଦନକୁ ଆହୁରି ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଏବଂ ବିଦେଶରୁ ଆମଦାନୀ ହ୍ରାସ କରିବା ପାଇଁ ଶକ୍ତି ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ତରଫରୁ ବ୍ଲୁପ୍ରିଣ୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି। ନୂତନ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଏବଂ ସଫା କୋଇଲା ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ ବ୍ୟବହାର କରି ପରିବେଶ ପ୍ରଦୂଷଣ କମାଯିବ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଦେଶର ବିଦ୍ୟୁତ୍ ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ ବିନା ବାଧାରେ ଚାଲିପାରିବ ଏବଂ ଲୋକଙ୍କୁ ଶସ୍ତା ବିଦ୍ୟୁତ୍ ମିଳିପାରିବ। ନଜର ପକାଇବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ। ବନ୍ୟା ପ୍ରଭାବିତ ଅଞ୍ଚଳକୁ ସହାୟତା। ଉତ୍ତର ଓ ପୂର୍ବ ଭାରତର କେତେକ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଓ ବନ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳ ଜଳମଗ୍ନ ହୋଇ ରହିଛି। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏନ୍ଡିଆର୍ଏଫ୍ ଟିମ୍କୁ ସଜାଗ ରହିବା ସହ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଭାବିତ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳ ଏବଂ ରିଲିଫ୍ ସାମଗ୍ରୀ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଖବର ନେଉଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, 5G ନେଟୱାର୍କର ସମ୍ପ୍ରସାରଣ। ଭାରତରେ ଟେଲିକମ୍ କ୍ଷେତ୍ରରେ କ୍ରାନ୍ତି ଆଣିବା ପାଇଁ 5G ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ସେବାକୁ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଏବଂ ସୀମାନ୍ତ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଚାଲିଛି। ଏହି ସେବା ଦ୍ୱାରା ଅନଲାଇନ୍ ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ସହଜରେ ଉପଲବ୍ଧ ହୋଇପାରୁଛି। ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ର ବେଗ ବୃଦ୍ଧି ହେତୁ ଆଇଟି କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ୁଛି ବୋଲି ରିପୋର୍ଟ ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ନଜର ପକାଇବା ଆସନ୍ତୁ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ମୁଖ୍ୟ ସମାଚାର ଉପରେ। ଆମେରିକାର ଇରାନ ଉପରେ ଏୟାର ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍। ଆମେରିକା ସେନା ପକ୍ଷରୁ ଗତକାଲି ବିଳମ୍ବିତ ରାତ୍ରିରେ ଇରାନର କେତେକ ରଣନୀତିକ ସାମରିକ ଘାଟି ଉପରେ ନୂତନ ଏୟାର ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ କରାଯାଇଛି। କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବେ ଜୋର୍ଡାନରେ ଆମେରିକୀୟ ସୈନିକ ଉପରେ ହୋଇଥିବା ହମଲାର ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବା ପାଇଁ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି ବୋଲି ହ୍ୱାଇଟ୍ ହାଉସ୍ ପକ୍ଷରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି। ଏହି ଆକ୍ରମଣ ପରେ ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆରେ ଯୁଦ୍ଧ ପରିସ୍ଥିତି ଆହୁରି ଜଟିଳ ହୋଇଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ୟୁକ୍ରେନର ରୁଷିଆ ଉପରେ ଡ୍ରୋନ୍ ହମଲା। ୟୁକ୍ରେନ ପକ୍ଷରୁ ରୁଷିଆର କେତେକ ସୀମାନ୍ତବର୍ତ୍ତୀ ସହରରେ ଗତ ରାତିରେ ପ୍ରବଳ ଡ୍ରୋନ୍ ଆକ୍ରମଣ କରାଯାଇଛି। ଏହି ଆକ୍ରମଣରେ 8 ଜଣ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିବା ବେଳେ ପ୍ରାୟ 60ରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ରୁଷିଆର ପ୍ରତିରକ୍ଷା ବିଭାଗ ଅନେକ ଡ୍ରୋନ୍କୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେଇଥିବା ଦାବି କରିଛି। ଏହି ଘଟଣା ପରେ ରୁଷିଆ ମଧ୍ୟ ପାଲଟା ଜବାବ ଦେବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଇରାନ ଆମେରିକା ଶାନ୍ତି ଚୁକ୍ତି ସ୍ଥଗିତ। ଇରାନର ଡେପୁଟି ବିଦେଶ ମନ୍ତ୍ରୀ କାଜେମ୍ ଘରିବାବାଦୀ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଆମେରିକା ନିଜର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ରକ୍ଷା ନ କରିବାରୁ ସେମାନେ ଇସଲାମାବାଦ ବୁଝାମଣା ପତ୍ରକୁ ସ୍ଥଗିତ ରଖିଛନ୍ତି। ଆମେରିକାର କ୍ରମାଗତ ବିମାନ ଆକ୍ରମଣ ଯୋଗୁଁ ଏହି ଚୁକ୍ତି ବାତିଲ ହେବା ଆଶଙ୍କା ଉପୁଜୁଛି। ଏହି କାରଣରୁ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ସ୍ତରରେ ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ଦର ବୃଦ୍ଧି ପାଇପାରେ ବୋଲି ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ମତ ଦେଉଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଭେନେଜୁଏଲା ଭୂମିକମ୍ପ ଓ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ବୃଦ୍ଧି। ଭେନେଜୁଏଲାରେ ଗତ ମାସରେ ହୋଇଥିବା ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଭୂମିକମ୍ପରେ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ଆଜି 5,000 ଅତିକ୍ରମ କରିଛି। ଭୂକମ୍ପ ପ୍ରଭାବିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଭଙ୍ଗା ଘର ତଳୁ ଶବ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରହିଛି। ବିଶ୍ୱ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଂଗଠନ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦେଶରୁ ସହାୟତା ପହଞ୍ଚିବାରେ ବିଳମ୍ବ ଯୋଗୁଁ ସେଠାରେ ଖାଦ୍ୟ ଓ ପାନୀୟ ଜଳର ସମସ୍ୟା ଗୁରୁତର ହୋଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମେକ୍ସିକୋ ଉପକୂଳରେ ଭୂକମ୍ପ ଝଟକା। ଦକ୍ଷିଣ ମେକ୍ସିକୋର ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗରୀୟ ଉପକୂଳରେ ଗତକାଲି ରିକ୍ଟର ସ୍କେଲରେ 7.4 ତୀବ୍ରତାର ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଭୂମିକମ୍ପ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। ଭୂକମ୍ପ ହେବା ପରେ ସମୁଦ୍ରରେ ସୁନାମି ଆସିବା ନେଇ ପ୍ରାଥମିକ ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି କରାଯାଇଥିଲା। ଭୂକମ୍ପରେ ଅନେକ ବଡ଼ କୋଠାବାଡ଼ି ଏବଂ ରାସ୍ତାଘାଟ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି। କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ମଧ୍ୟ କରାଯାଉଛି। କୁଏତ ଆକାଶପଥ ବନ୍ଦ। ଇରାନ ଏବଂ ଆମେରିକା ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ସଂଘର୍ଷ ଯୋଗୁଁ କୁଏତର ଆକାଶପଥ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ବନ୍ଦ କରିଦିଆଯାଇଛି। କୁଏତ ଉପରକୁ ଇରାନୀ ମିସାଇଲ୍ ଆକ୍ରମଣ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ଥିବାରୁ ସେମାନେ ସମସ୍ତ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବିମାନ ଉଡ଼ାଣକୁ ବାତିଲ କରିଛନ୍ତି। ଏହାଦ୍ୱାରା ହଜାର ହଜାର ପ୍ରବାସୀ ଭାରତୀୟ ସେଠାରେ ଫସି ରହିଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ଦୂତାବାସ ସଜାଗ ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଚୀନରେ ଭୟଙ୍କର ଭୂସ୍ଖଳନ। ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ଚୀନର ଚୋଙ୍ଗକିଂ ସହରରେ ଗତକାଲି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଏକ ଭୟଙ୍କର ଭୂସ୍ଖଳନ ଘଟିଛି। ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ପ୍ରାୟ 8 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ 34ରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ଏବେ ମଧ୍ୟ ମାଟି ତଳେ ଚାପି ହୋଇ ନିଖୋଜ ଅଛନ୍ତି। ସାମରିକ ବାହିନୀ ପକ୍ଷରୁ ସେଠାରେ ଜୋରଦାର ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରହିଛି। ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ବର୍ଷା ହେବାର ନେଇ ଆଶଙ୍କା କରିଛି।
ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଇରାକ ସିରିଆ ତୈଳ ପାଇପଲାଇନ୍ ଉପରେ ଇରାକ ଏବଂ ସିରିଆ ମଧ୍ୟରେ ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ରପ୍ତାନି ପାଇଁ ବନ୍ଦ ପଡ଼ିଥିବା ପାଇପଲାଇନ୍କୁ ପୁନର୍ବାର ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଆମେରିକା ୱାଶିଂଟନଠାରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଚୁକ୍ତି ସ୍ୱାକ୍ଷର ହୋଇଛି। ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରୁ ୟୁରୋପୀୟ ଦେଶଗୁଡ଼ିକୁ ଶସ୍ତାରେ ତୈଳ ଯୋଗାଣ କରାଯାଇପାରିବ। ଆମେରିକାର ଏହି ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ଚୁକ୍ତିକୁ ପରିବହନ ସଂସ୍କାର ପାଇଁ ଏକ ମାଇଲ ଖୁଣ୍ଟ ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଲିବିୟାର ଚୀନ ପେମେଣ୍ଟ ବ୍ୟବହାର। ଆମେରିକୀୟ ଡଲାରର ପ୍ରଭାବକୁ ହ୍ରାସ କରିବା ପାଇଁ ଲିବିୟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଚୀନର ନୂତନ ପେମେଣ୍ଟ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି। ଲିବିୟାର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବ୍ୟାଙ୍କ ଚୀନର ସରକାରୀ ପେମେଣ୍ଟ ସିଷ୍ଟମ ସହ ସଂଯୁକ୍ତ ହୋଇଛି। ଏହାଦ୍ୱାରା ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ବାଣିଜ୍ୟ କାରବାର ଅତି ସହଜ ହେବା ସହ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ବାଣିଜ୍ୟରେ ଚୀନର ମୁଦ୍ରା ୟୁଆନର ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ କରିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଗ୍ଲୋବାଲ ୱାର୍ମିଂରେ ବଢ଼ୁଛି ଉତ୍ତାପ। ବିଶ୍ୱ ପରିବେଶ ସଂଗଠନର ନୂଆ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଗ୍ଲୋବାଲ ୱାର୍ମିଂ ଯୋଗୁଁ ଚଳିତ ବର୍ଷ ପୃଥିବୀର ବିଭିନ୍ନ ଭାଗରେ ଉତ୍ତାପ ରେକର୍ଡ ସ୍ତରକୁ ଛୁଇଁଛି। ବିଶେଷ କରି ୟୁରୋପ ଏବଂ ମେରୁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ଗ୍ଲେସିୟରଗୁଡ଼ିକରେ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ତରଳିବା ଆରମ୍ଭ ଲାଗିଛି। ପରିବେଶ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ କାର୍ବନ ନିର୍ଗମନକୁ ହ୍ରାସ କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ବିକଶିତ ଦେଶକୁ କଡ଼ା ଚେତାବନୀ ମଧ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଏସିଆରେ ସୁରକ୍ଷା ଚିନ୍ତା। କେନ୍ଦ୍ର ଏସିଆ ଏବଂ ଗଲ୍ଫ ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ସାମୁଦ୍ରିକ ସୀମା ଓ ହରମୁଜ ପ୍ରଣାଳୀରେ ନିଜର ଆଧିପତ୍ୟ ବିସ୍ତାରକୁ ନେଇ ବିବାଦ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ୟୁରୋପୀୟ ୟୁନିୟନ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ସଂସ୍ଥା ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ମୁକ୍ତ ଯାତାୟାତ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। କୌଣସି ଗୋଟିଏ ଦେଶର ବେଆଇନ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱକୁ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ନାହିଁ ବୋଲି ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଚେତାବନୀ ଦିଆଯାଇଛି। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏହା ଥିଲା ଆଜି 20 ଜୁଲାଇର ସମସ୍ତ ମୁଖ୍ୟ ଖବର। ଆପଣଙ୍କୁ କେଉଁ ଖବରଟି ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଲାଗିଲା ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାଇବେ। ଧନ୍ୟବାଦ।